तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। ज्ञान 34। हे दुर्भाग्य तुमे धन्य कारण तुमरी सकाशे ही मु मोर परम प्रेमीकर मुख दर्शन करि पारिछि। हे दुर्भाग्य तुमे धन्य कारण तुमरी सकाशे ही मु मोर परम प्रेमीकर मुख दर्शन करि पारिछि। सेटा जेमिति थिला एटा सेमिति सेई भली भाबरे ताको आउ टिके कहउचंदी। अनेकंको आप जीवन रे देखिबे जेतेबेले बड़ विपद आसी पहुंचे सेतेबेले आमे मामा 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 बा निजर इष्ट देव को अन्य माने सांगे सांगे डाक नहले कौन हुए जे पर्यंत आम जीवन में विपद आसी न थाए सेतेबेले आमे एमती आराम रे मौज मजलिस करूथाऊ कामना वासना रे मत थाऊ यही संसार भितर मत थाऊ अहं स्वार्थ रे परिचालित हेई चलथाऊ। जेतेबेले बड़ विपद आसी पहुंचे सेतेबेले आमे व्यस्त होइकरी मां को डाकू। हठात आपन आगे किछि गोटा मामा मामा आपन डाकन नहीं कि तेणु एटी कहउचंदी यह संपूर्ण सत कथा। को कथा ना दुख दुर्भाग्य मध्य देई परमेश्वरंकर मुख दर्शन संभव हुए जदि जदि दुख और दुर्भाग्य मध्य देई परमेश्वरंकर मुख दर्शन संभव हुए तेबे ताकू आ दुख बा दुर्भाग्य बोली कुआ जीवो कि केमति कुआ जीवो कुआ जीवनी। तेणु मां लिखुछन यह संपूर्ण सत कथा कारण ताहा आ दुर्भाग्य बोली कुआ जीवो नहीं कहना जो दुर्भाग्य आपन जहाँ कहउछन ता फल जदि मु प्रभु को दर्शन पाइली ताले दुर्भाग्य केमति होला। हिरण्य कश्यपुंकर जेते अत्याचार हैला प्रहलादंकर सेते भगवान को प्रति आस्था विश्वास निर्भरता दृढ़ दृढ़ ही का गला जेतर अति तीव्र है गला जे सेतर प्रभु निजे दर्शन देले तेबे तांकु से जो तांको बापांकर जेतिकी जो अत्याचार टा सेटा तांको पई भगवान को जदि दर्शन आनी देला तेबे से ताकु सौभाग्य मणिबे ना दुर्भाग्य बोली कहबे। तेणु याकू आशीर्वाद बोली कुआ जीवो। मां कहउछन जेतेबेले आमे अज्ञानर वशवर्ती हेई थाउ सेतेबेले आमे एई भई जो घटनाटे घटे आमे जहा आशा करि न थाउ आमर अभिलाषर विपरीत किछि जदि घटना घटे ताहले आमे ताकू विपत्ति बोली कहू सूचना करू एवं सेथिरे चंचल हेई आहुरी अधिकरु अधिक द्वंद्व पड़ी अधिकरु अधिक भगवान को बा निजर भाग्य को आमे निंदु। मान लिखुछन्ति जदि आमे किंचित अधिक प्रज्ञार समर्थ होई पारंतु ठीक घटना गुड़िकर गभीरतर परिणाम गुड़िक अवलोकन करि पारंतु तेबे अवश्य देखा पांतु जे सेही विपत्ति गुड़िक आमको प्रकृत रे आहुरी अधिक सत्वर भाव दिव्य परम सत्ता और परम प्रेमिक आड़ को परिचालित कर नेउछन्ति। मन कर गोटे पाठ बुझा आपण क्लास रे सोई पड़छन सर्व सम्मुख रे
ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷକ ଉଠେଇଲେ ପଦେ ଗାଳି ଦେଇକିରି ହଉ ବା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କିଛି ଯଦି କହିଦେଲେ ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଡାକିଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେନି। ଖାଲି ଡାକିଲେ କଣ ହବ? ଉଠି ପଡିବେ କିନ୍ତୁ ହଁ ସେଇ ନିଦ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିବେ। ଯଦି ଟିକେ ଗାଳି ଦେଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ? ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବେ ଏବଂ ଫଳରେ ପାଠରେ ପୁଣି ଆପଣ ମଜିଯିବେ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ପଦେ ଅଧେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ହସି ପଡିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମକୁ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ ହବ। ତେବେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମନେ କରିବା ନା ମିତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରିବା? ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ମଣିଷ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ପରମ ମିତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରତି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତିର ପଥଟି ଯୋଉଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ସେ କଣ କଲେ? ସେ ବାଧାଟିକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ, ମତେ ଜାଗ୍ରତ କରେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଭାଗଟିକୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ। କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମ ଜୀବନର ସହଜ ଏବଂ ସୁଖକର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଆମକୁ ବାଟରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଆମ ଜୀବନରେ ସହଜ ଏବଂ ସୁଖକର ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ବାଟରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁଖର ନାନା କୁସୁମ ଚୟନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡି ବାଟରେ ଅଟକି ଯିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଓକେ, ବାଟରେ ବଢିଆ ଗୁପଚୁପ ବାଲାଟେ ରହିଛି। ଆଉ ବଢିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଳାଟେ ପଡିଛି। ଗଲା, ଆମେ ଯଦି ସେ ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ରହିଗଲେ ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଠି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ସେଠି ମେଳାରେ ଦେଖିଲେ, ବୁଲିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭରିଗଲା କିମ୍ବା ମନେ ପଡିଲା ରେ ହେଇ ମୋର ସେଠି ଯିବାର ଥିଲା ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ସେଠୁ ଆସିଲେ, ତରତର ହେଇକି ଆସିବେ, ଯିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟି, ସେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳାରେ ବୁଲିବା, ବଢିଆ ଗୁପଚୁପ ବାଲାଟେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା, ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ସେଥିରେ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ ତାଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ତାହା ଜଣା ପଡୁନଥାଇପାରେ। ମନେ କରାଯାଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଜଣା ପଡୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା କି 5,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବା ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର ଥିଲା, ଆପଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ସିଗ୍ନେଚର କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିଟା ରହିଥାନ୍ତା ବା ଚାକିରିଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ କଣ କଲେ? ଏଠି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ, ଖାଇକି ଯାଇକି ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର କରିନାହାନ୍ତି, ସମୟ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିଟି ଚାଲିଗଲା। ଜୀବନ ତମାମ ସେଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚାକିରିଟି ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା ଏଇ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ଜୀବନ ତମାମ ନିଜକୁ ଗାଳି ଦବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ହଉ ବା ରୋଜଗାର ହଉ ବା ଚାକିରିଟିଏ ହଉ, ଯଦି ଆପଣ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ହରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନ ପଥରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟି ଯାଏ, ଯିଏ କି ଆମର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆମର ରୁଚି ନେଇକରି ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମଉଜ ମଜଲିସର ସୁଖକର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ଦେଇକି। ତେଣୁ ମା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସହଜ ଏବଂ ସୁଖକର ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ବାଟରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ
ବାଟରେ ଅଟକେଇ ଯିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସକାଶେ ଆମ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ଓ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ବୋଲି ସେପରି ହେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରୁଥିଲେ ସିନା ଆମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେଉନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ନ ହୋଇ ସଫଳତା ତଜ୍ଜନିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଠିକ ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ କଣ? ସଫଳତା ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ବଳ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏଠି ଠିକ ଓଲଟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଆମେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ବଳ ଥିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବେ ଅହଂର ପରିତୁଷ୍ଟି ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା, କ୍ଷମତାରେ ରହିବା, ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବା, ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା, କାମନା ବାସନା ପଛରେ ଧାଇଁବା ଆମକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଧାଇଁଥାଏ, ଧାଇଁବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ମଜି ଯାଇ ଆମର ଚିରନ୍ତନ ଅଗ୍ରଗତି, ଯୋଉଟା ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତା, ପରମ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତା, ତା ପଛକୁ ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ତାଠାରୁ ବିଳମ୍ବ କରିଦଉ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଅନେକଙ୍କର କେତେ ଜନ୍ମ ଚାଲିଯାଏ। ହୋଇପାରେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପୁରା ସରିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଆସିବ ମୁଁ କଣ କଲି, ସମୟ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସଫଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆଣିକି କଣ କରେ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ସରିଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଶରୀର ସାଥି ଦଉନଥିବ, ପ୍ରାଣ ସାଥି ଦଉନଥିବ, ମନ ବି ଅଧେ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଉଥିବ, ମନେ ପଡୁନଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ବଳ ରହିଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା କରି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କୋଉମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରନ୍ତି ନା ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଥିବେ। ତାମାନେ ଚେତନାର ଯୋଉମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିସାରିଥିବେ ସେମାନେ ଆକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେରଣା ଥାଏ ଏବଂ ସେ ବଳ ଥାଏ। ତାମାନେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା କରିପାରିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବଳ ଅଛି, ସେମାନେ କଦାପି ସଫଳତା ପଛରେ ଦୌଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବଳ ଅଛି, ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ବୋଲି ଖୁସିରେ ଯାହା ହଉ ମୋ ନାଁ ପଡିଲା ସେଠି, ଓ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହେଇଗଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନାଁ ପଛରେ ଧାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସଫଳତା ଲୋଡନ୍ତି ନାହିଁ, ସଫଳତା ପଛରେ ଦୌଡନ୍ତି ନାହିଁ। ସଫଳତା ଆସିଲେ ତାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା ଭାବ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ଦୁଃଖ ଏବଂ ବିପତ୍ତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରହାର ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ବୁଝିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସର୍ବଶେଷ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା ଭାବକୁ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା ଭାବ ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଃଖକୁ ଡାକିବି ନାହିଁ, ବିପତ୍ତିକୁ ଡାକିବି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ତାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି। ବିପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ଦଉଥିବା ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଳ ରଖିବି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିବି, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛୁ ତାହାର ଏକ ସଂକେତ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେହି ସମତା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଫଳତା ଓ ବ୍ୟର୍ଥତା, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ବିପତ୍ତି ତଥା ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ। କାରଣ ଏହି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ହିଁ ସେତେବେଳେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆପଣାର ଅନନ୍ତ ମମତା ବଳରେ ଆମ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଜାଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତି। ମା, thank you all, Robert.